नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारु देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। जोगाण मंत्री को बड़ सूचना, बढ़िबो धान किणा अवधि। धान किणा नै जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र एक बड़ सूचना दैचंती। टोकन समय समाप्त होई गले मध्य आ 15 दिन पर्यंत एही अवधि बढ़ा जिवो। राज्य रे समस्त जिलापाल एही अवधि समय बढ़ाई पारिबे। विलंब किमा समस्या जोगो राज्यर चाषी को बाद दिया जिवो नै। मार्च 31 पर्यंत धान किणा जारी रहिबो बोली मंत्री कहिसंती। ए अर्थ धान किणा अवधि आवश्यकता अनुसार वृद्धि पाइबो, जा द्वारा चाषी माने सुविधा पाइबे। पूर्व धान क्रय प्रक्रिया रे किछि विलंब अभियोग थिबा बेले मंत्री स्पष्ट करिसंते जे सरकार सबु धान उठाइबा को प्रतिबंध मिलर्स और चाषी आलोचना करी प्रक्रिया को त्वरान्वित करा जाउछि। चलित सीजन रे धान उत्पादन अधिक होइतिबार एभली पदक्षेप निया जाय। चाषी माने चिंता करंतु नै, सरकारी एमएसपी अनुसार धान बिक्री सुनिश्चित होबो बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। राज्य रे खलिबो आउ 3 नूतन महाविद्यालय। जानतु केउंटी राज्य रे खलिबो आउ 3टी नूतन महाविद्यालय। बरमपुर रो एक कार्यक्रम मंत्री गोकुलानंद मल्लिक एही सूचना दैचंते। गोटे मत्स्य विज्ञान, गोटे पानी संपद और गोटे कृषि कॉलेज बोली से कहिसंते। अन्य पके से कहिसंते सोनपुर रे खोला जीव मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, चिपिलीमा रे पानी संपद और बलांगीर रे कृषि कॉलेज खोला जीव। पूर्वरु राज्य रे आउ 25टी नुआ अबकारी थाना खोलिबो बोली अबकारी निर्देशालय पक्षरु एने सब अबकारी अध्यक्ष को चिठी होइतिला। गंजाम बरमपुर रे 3टी लेखा अबकारी थाना खोलिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। राज्य रे आरंभ होबो ई बाइक दीदी योजना। मोटांकर टंका कमाइबे महिला सुरक्षा नियुक्ति एवं परिवेश को ध्यान रखी सरकार खूब शीघ्र ई बाइक दीदी योजना आरंभ करने को जाउछन्ते। एही योजनार लक्ष्य केवल एक नूतन राइड हेलिंग सेवा आरंभ करबा नै, बरं महिला मानक आत्मनिर्भरशीलता सहित सशक्त करबा एवं शहर रे सुरक्षित यात्रा विकल्प प्रदान करबा। वर्तमान एही योजना प्रस्ताव पजरे अछि, किंतु जदि सब किछि योजना अनुसार होए तेबे महिला आरोही मानक खूब शीघ्र दिल्ली रो रास्ता रे इलेक्ट्रॉनिक बाइक चलाउथिबार देखा जाई परिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। अयोध्या रे निर्माण होबो ओडिशा भवन। अयोध्या, बेंगलुरु और सूरत रे निर्माण होबो ओडिशा भवन। एतपाई जमी मगा जाइतबा कहिसंते मुख्यमंत्री मोहन माझी। दिल्ली नुआ ओडिशा भवन शिलान्यास अवसर रे मुख्यमंत्री एही सूचना दैचंते। मुंबई रे मध्य आउ गोटे ओडिशा भवन निर्माण होबो बोली मुख्यमंत्री कहिसंते। पूर्वरु कोलकाता, चेन्नई, मुंबई रे ओडिशा भवन अछि। भारतर विभिन्न शहर को भ्रमण करतबा ओडिया लोकंक सेवा पई मुख्यमंत्री बुधवार अयोध्या, हैदराबाद एवं सूरत रे नूतन ओडिशा भवन निर्माण पई प्रस्ताव दैथिले। एही पदक्षेपर लक्ष्य होउछि प्रमुख शहर गुड़िकर राज्य प्रतिनिधित्व करबा बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। केंद्र दैछि 10,727 कोटी। मुख्यमंत्री राज्य सरकार 2025-26 आर्थिक वर्ष रे केंद्र सरकार को ठारू विभिन्न योजना रे पाइबा को थिबा अर्थ मध्य प्राय 25% मिलिछि। चलित आर्थिक वर्ष शेष होबा को हाथ रे आउ 36 दिन रहितबा बेले बजेट अनुसार केंद्र अनुदान बाबद एबे मध्य 30,864 कोटी टंका बकाया रहिछि। तबे चलित वर्ष केंद्रीय अनुदान बाबद को 41,591.73 कोटी टंका राज्य पाइबा को लक्ष्य रखिथिबा बेले 10,727 कोटी 52 लाख टंका पाइछि बोली अर्थमंत्री तथा मुख्यमंत्री मोहन माझी को तथ्यरु जणा जाइछि बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। होली उपर देले राज्य सरकार बढ़िला दरमा। होली पूर्वरु लक्ष लक्ष सरकारी कर्मचारी को बड़ खुशी खबर देले राज्य सरकार। कर्मचारी दरमा एते वृद्धि पाइछि जे लोकंक खुशी कहले न सरे। तेलंगाना सरकार राज्य कर्मचारी दरमा एवं पेंशन ढांचा रे बड़ परिवर्तन करिसंते। वरिष्ठ सरकारी इंजीनियर माने एबे मासिक 7 लाख पर्यंत दरमा पाइबे एवं दीर्घ दिन धरि कार्य करतबा सफाई कर्मचारी माने 2 लाख पर्यंत दरमा पाइबे। एही पदक्षेप कर्मचारी मनोबल को वृद्धि करिछि, किंतु यह सरकार को दरमा एवं पेंशन खर्च को मध्य वृद्धि करिछि। सरकारी सूत्र अनुसार तेलंगाना प्रति मास रे दरमा एवं पेंशन पाई प्राय 6000 कोटी टंका खर्च करिछि, जा 2014 रे राज्य गठन हेबा समय खर्च होइतबा परिमाण रो प्राय 4 गुण। एही वृद्धि बारंबार दरमा संशोधन एवं निर्वाचन समय होउतबा परिवर्तन जोग होइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। केंद्रापड़ा को सरकार को अनुदान। केंद्रापड़ा ब्रह्म ताल ध्वज रथ निर्माण पर 1 कोटी टंका अनुदान मंजूर करिसंते राज्य सरकार। विगत किछि वर्ष धरि रथर 14टी चक ठीक नथिबार असुविधा होउतले। रथ टणा बेले विभिन्न प्रकार विघ्न सृष्टि होउतिला। बाहुडा यात्रा समय मध्य समान परिस्थिति परिलक्षित होउतला। एपरि विवाद भक्त मानक मनर असंतोष सृष्टि करुतला। रथ यात्रा को शृंखलित करबा
ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଧାନ କିଣିବେ ସରକାର, କୌଣସି ଟୋକନ ଲାଭ ହେବନି। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଧାନ କିଣିବେ ସରକାର, କୌଣସି ଟୋକନ ଲାଭ ହେବନି। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବାକୁ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ହିସାବରେ ସରକାର ଧାନ କିଣୁଥିବା ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 15 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ 64 ଲକ୍ଷ 10,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ କିଣା ଯାଇଛି। 3,100 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 18,586 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ 2023-24ରେ 5 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରି ବି ଧାନ ବିକି ପାରି ନଥିଲେ। ଏବେ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଣା ଯାଉଛି। ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ 84,000 ଭୋଟରେ ଜିତିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କି ଚାଷୀ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ବି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ ସବସିଡି କଥା କୁହାଯାଇ ନଥିବା ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଳତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା। ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଳତ୍ୟା। ଏନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। କହିଲେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସ୍ଥିର ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଗଣତି ମଳତ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ସହିତ କଥା ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଦିନ ଓ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତକାଲି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଳତ୍ୟା ଏସ୍ଓପି ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ଗଣତି ମଳତ୍ୟା ଏସ୍ଓପି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଗଣତି ମଳତ୍ୟାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବଦଳିଲା କେରଳର ନାମ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳ ମାରିଲେ ମୋହର। କେରଳ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳବାର କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ କେରଳର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କେରଳମ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛି। ଏପ୍ରିଲରୁ ମେ ମଧ୍ୟରେ କେରଳରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କେରଳ ବିଧାନସଭା ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଜୁନ 24, 2024ରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କେରଳର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କେରଳମ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ବସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ କେରଳର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କେରଳମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପୂରଣ, ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ବଜେଟରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବହୁ ସଂଗଠନ ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଅନେକ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ମଜଦୁର ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ। ଚଳିତ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ନେଇ ଲଗାତାର କନକ ନ୍ୟୁଜ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 712 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପେଟ ପାଇଁ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ଦିନିକିଆ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ଡାଟାବେସ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ପରିବାରରୁ କେତେ ଜଣ କେଉଁଠି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଠପଢ଼ା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ସରକାର ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସରକାର ଦେବେ 25,000 ଟଙ୍କା। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରାହବୀର ଯୋଜନାକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯେଉଁମାନେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୁରୁତର ଆହତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରାହବୀର ଯୋଜନା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତକୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଯେଉଁମାନେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡ଼ିତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି 25,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର ମଧ୍ୟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୁରୁତର ଆହତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ କିମ୍ବା ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ 25,000 ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସରକାର ବାଣ୍ଟିଲେଣି 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପକ୍କା ଘର, ଏମିତି କହିଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ଷକରେ ସରକାର ବାଣ୍ଟିଲେଣି 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପକ୍କା ଘର। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। 2024-25 ମଧ୍ୟରେ 2,81,000 ପରିବାରକୁ ପକ୍କା ଘର ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। 306 ଭୂମିହୀନ ପରିବାରକୁ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଅନ୍ତର୍ଦେହ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 1.58 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 28,07,000 ପରିବାରକୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିଛି। ଆବାସ ପ୍ଲସ ସର୍ଭେରେ 37.89 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ପକ୍କା ଘର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ
ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଫେବୃଆରୀ 2027 ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ନାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। 2027 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଫେବୃଆରୀ 2027 ପୂର୍ବରୁ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଯେବେ ସରକାର ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ନୀତି ନିୟମ ସମ୍ପର୍କିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ତର୍ଜମା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଯେଉଁ ସୁଦ୍ଧା 3 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ। ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସମ୍ବଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଇଡିକୋ ଏବଂ ଇପିକୋଲର ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ଜୁରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ HLCA ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି SLSWCA ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର କିପରି ଶୀଘ୍ର ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏକ ଟିମ୍ ହୋଇ ଏବଂ ସମୟବଦ୍ଧ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର BA ପାସ୍ କଲେ ଝିଅକୁ ମିଳିବ 1 ଲକ୍ଷ 1 ଟଙ୍କା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 2024-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବଜେଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଝିଅକୁ BA ତଥା ସ୍ନାତକ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଗରିବ ଝିଅଙ୍କ ନାଁରେ 20,000 ଟଙ୍କାର ସଞ୍ଚୟ ଉପକରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସ୍ନାତକ ସମାପ୍ତ ପରେ 1 ଲକ୍ଷ 1 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର 5ରେ 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଅମିତ ଶାହ। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁପ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶାହ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାୟୁସେନା ବିମାନରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। 6 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କଟକ ମଣ୍ଡଳୀସ୍ଥିତ CRPF ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଜଟଣୀଠାରେ ଜାତୀୟ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମ୍ପସ ପାଇଁ ଭୂମି ପୂଜନ କରିବା ସହ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ NFSCO ଟ୍ରାନଜିଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିବର୍ଷ 10,000 ଭାରତୀୟକୁ ଦେବ ଚାକିରି। ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୁରୁବାର ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯାଇ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହାରାହାରି ପ୍ରାୟ 10,000 ଅଧିକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦୁଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଯତ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଗତିବିଧିକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 2023ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପ୍ରୋଟୋକଲର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ପ୍ରତି ମାସ 10 ତାରିଖରେ ଖାତାକୁ ଆସିବ 1,500 ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଚଲାନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗୃହ ଆଧାର ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେବେ ଗୋଆ ସରକାର ଘରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 1,500 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ପାଉନଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାଓନ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ଏବେ ପ୍ରତି ମାସ 10 ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଆର ପ୍ରାୟ 1,80,000 ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 1,500 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟତଃ ଔଷଧ କିଣିବା, ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଖାମନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ହାଙ୍ଗାମା। ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଖାମନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପାକିସ୍ତାନର କାଚାରୀରେ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଆମେରିକା କନସୁଲେଟ ବାହାରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଆମେରିକା ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମାଇ କଲାଚିରୁ ସୁଲତାନାବାଦକୁ ଯିବା ଉଭୟ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଆମେରିକୀୟ କନସୁଲେଟ ପରିସରରେ ଫସି ଭାଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ସମୟରେ 14 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଅବସର
ଅବସରରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବକେୟା ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଓ ଜଳକର ଆଦାୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଚିଠି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବକେୟା ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଓ ଜଳକର ଆଦାୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ 980 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଓ 25.32 କୋଟି ଜଳକର ବାକି ରହିଛି। ଆଗରୁ ବାକି ଥିବା ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଓ ଜଳକର ଆଦାୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ସୋଲାର ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 126% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଲା ଆମେରିକା। ଆମେରିକା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଟାରିଫକୁ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବୁଝାମଣାକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ପୁଣି ସୋଲାର ସୌର ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ ଉପରେ 126% ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆମେରିକା ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ସୋଲାର ସେଲ୍ ଏବଂ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଉପରେ ଏହି ପରିମାଣର ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ବୁଧବାର ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତରେ ଏହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ସବସିଡି ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଉପରୋକ୍ତ ହାରରେ ସିବିଡି ଲାଗୁ କରିବାକୁ କହିଛି। ଭାରତ ସମେତ ଭିଏତନାମ ଏବଂ ଲାଓସ ଉପରେ ସୋଲାର ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଏହି ସିବିଡି ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖୁସି ଖବର। ହୋଲି ଦୀପାବଳିରେ ସରକାର ଦେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଏହି ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବିଶେଷ କରି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀ ପରିବାରକୁ ହୋଲି ଏବଂ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 2ଟି ମାଗଣା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସୁବିଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଗୋଟିଏ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ପରିମାଣ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସିଧାସଳଖ ଜମା କରାଯିବ। ଯେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ, ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 15.50 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀ ପରିବାରକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ଦ୍ଧିତ ରୋଷେଇ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚର ବୋଝକୁ ହାଲୁକା କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ପାଳନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଫସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗାଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ଓ ଇରାନର ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଥରୁଛି ପୁରା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଶିବିରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ଇରାନ। କୁୱେତ, କତାର, ବାହାରିନ, ଓମାନ, ୟୁଏଇ ପରି ଦେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିସାଇଲ ମାଡର ଗର୍ଜନ ଭୟଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଉ ଏହି ସବୁ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଗଲ୍ଫ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାୟ 90 ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ୟୁଏଇରେ 35 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢିଛି। ଭାରତକୁ ଫେରିବାକୁ ଅନେକ ଚାହୁଥିବା ବେଳେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଫେରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଦୁନିଆରେ 1 ନମ୍ବର ନେତା ବନିଲେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ନୂଆ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 190ରୁ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ ବା 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଥିବା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ନେତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସେ ଯିବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏହା କେବଳ ରାଜନୀତିରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଇରାନରେ 40 ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ଶୋକ। ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇରାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଇରାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ପ୍ରେସ୍ ଟିଭି ରିପୋର୍ଟ କହିଛି ଯେ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏବେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଇରାନରେ କିଏ କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇରାନରେ 40 ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ଶୋକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଦାବି କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ହୋଲିରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ଆଇଏମଡି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଗରମ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, କେରଳ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକିମ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସମେତ 7ଟି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 20ରୁ 25 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 3ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 2ଟି ଦୁର୍ବଳ ପଶ୍ଚିମ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 3-4ରେ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି
ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ଏଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି 5,000 ଟଙ୍କା। ହେଲା ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ, ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ଏଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏକାଥରେ 1 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ସରକାର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି। 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଏକାଥରେ 5,000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ପରିଡା। ଯଦି ଦେଖିବା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 3ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସି ସାରିଛି। 3ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ଏହା ସହିତ ଗତ 22 ତାରିଖରେ ନୂଆ କରି ଆବେଦନ କରିଥିବା ଏବଂ ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ପାଇନଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ ପଡିଥିବା 2,55,265 ଜଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2ଟି କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ 24,018 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗତ ମାସ 22 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା, ନବୀନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ସବୁ ଦଳ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଆଶା। ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡକ୍ଟର ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ହତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ନବୀନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ଡକ୍ଟର ହତା। ସେ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଦଳ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପରେ ନବୀନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ସଂସ୍ତୁପ ମିଶ୍ର। ମତେ ମିଳିଥିବା ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିବି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେଡି ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶନିବାର 2 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ହତା ଏବଂ ସଂସ୍ତୁପ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ସଂସ୍ତୁପ ତୃତୀୟ ଓ ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର। ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପକାଇବ। ଏଥିସହିତ ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ନିବେଶକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ କାରଣର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ଉପରେ ପଡିପାରେ। ଯୁଦ୍ଧ ଖବର ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ନିବେଶକମାନେ ସେୟାର ବଜାରରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ସୁନାରେ ନିବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ବାତାବରଣରେ ସୁନାକୁ ସବୁବେଳେ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। 2024 ମସିହା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସୁନା ଦର ପୂର୍ବର ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଯଦି ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହେ ତେବେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଛୁଇଁବା। କେବଳ ସୁନା ନୁହେଁ, ଶିଳ୍ପର ଚାହିଦା ଓ ଯୁଦ୍ଧର ଏହି ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ରୂପା ଦରରେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା। 2024-27 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ବଜେଟ। 2024-27 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ବଜେଟ। ଏଥିରେ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟକୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ନିୟମ ଆଉ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ବାଦ ପଡିଥିବା 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପେନସନ ମିଳିବ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଏନେଇ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସର କଡା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ମହଲ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ହୋଲି, ଇଦୁଲ ଫିତର, ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ, ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ମହାବିଷ୍ଣୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ତଥା ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ପାଳନ କରାଯିବ ନିମନ୍ତେ ଡିଜିପି ଶ୍ରୀ ଖୁରାନିଆ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୁଜବ, ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଓ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକୁ ରୋକିବା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ଦେବାକୁ ଡିଜିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ସରିଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ। ଅନ୍ତିମ ଭାଷଣ ବେଳେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ 2024-27ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଗୃହକୁ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖ ସକାଳ 10:30ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଗୃହରେ ବିରୋଧୀମାନେ ସରକାରକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଯେମିତି ରାଜନୀତି କରି ଗୃହକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଚଳ କରି ଦିଆଗଲା ତାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପସ୍ଥାପିତ ନ କରି ହୋ ହଲ୍ଲା କରିବା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ନିଛକ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାକୁ ସରକାର ଦେବେ 11,000 ଟଙ୍କା। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମିତ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ମହିଳାକୁ 11,000
ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କିସ୍ତିରେ 11,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଭାରତର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଯୋଜନା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମମତା ଯୋଜନା ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନାରେ ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ಸ್ತନ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଜାଣନ୍ତୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2017ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟଠାରୁ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 11,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏହି ଟଙ୍କା ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସଠିକ ଭାବରେ ପୋଷଣ କରିପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଔଷଧ, ଗର୍ଭଧାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଗର୍ଭଧାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିକିତ୍ସା ଯାଞ୍ଚ ଭଳି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। HPV ଟିକାକରଣ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ରାଜସ୍ଥାନର ଆଜମେର ଗସ୍ତ ସମୟରେ 14 ବର୍ଷ ଏବଂ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମାନବ ପାପିଲୋମା ଭାଇରସ HPV ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସର୍ବାସ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ରୋକିବା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରୋଧକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଅଭିଯାନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ, ପାନୀୟ ଜଳ, ରାସ୍ତା, ଜଳସେଚନ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 16,680 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଅନେକ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ତେଲ ଦରରେ ଲାଗିବ ନିଆଁ, ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $100 ଟପିବା ଆଶଙ୍କା। ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତେଲକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ହମୁଜ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାର ଔଷଧ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନହେଲେ ଔଷଧ ତେଲ ଦର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $100 ଟପିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ତେଲ ଦର। ଔଷଧ ତେଲ ଦର ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ହମୁଜ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଇ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳକୁ ଇରାନ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିବାରୁ ବଢିଛି ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଔଷଧ ତେଲ ଦର ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ନୂତନ ବିହନ ଆଇନ ଓ ସଂସଦୀୟ ସାର ଆଇନ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନୂତନ ବିହନ ଆଇନ ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ସାର ଆଇନ। ଆଜି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମସୁରୀଠାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ସୁଦୃଷ୍ଟ ବୈଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ କୃଷକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିପାରିବ। ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଲାଗି ସରକାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଅପଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ଭାରତ ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷୀମାନେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ହ୍ୱିଟ୍ ୱେଭ୍ ଜାରି କଲା AMD। ଏବେଠୁ ପ୍ରବଳ ଖରା ଆଗକୁ କେତେ? ଚଳିତ ବର୍ଷ 50 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିବ ତାପମାତ୍ରା। ଶୀତ ଋତୁ ସରିନି ହେଲେ ଏବେଠୁ କଲବଲ କଲାଣି ଟାଣ ଖରା, ଯାହାକୁ ନଜର ରଖି ହ୍ୱିଟ୍ ୱେଭ୍ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। AMDର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାବନାଠୁ ବି ଅଧିକ ହେବ ଖରା, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଏଥର କଲବଲ କରିବ ହ୍ୱିଟ୍ ୱେଭ୍। ଏଥର ପ୍ରବଳ ତତାଇବ ଖରା, ଗରମରେ ସିଝିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ହ୍ୱିଟ୍ ୱେଭ୍ ସତର୍କତା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ଗରମ। ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ମାସ ଧରି ଏଥର ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ତାତି ବା ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି ଅନୁଭବ ହେବ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ତାତି ଆକଳନ କଲା AMD। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ତାତି ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବା, ଏବେଠୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏବେଠୁ 37 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କଲାଣି ତାପମାତ୍ରା। ଯଦି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏତିକି ତାପମାତ୍ରା ହେଲାଣି, ତେବେ ଆଗକୁ କେଉଁଭଳି ଖରାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାପ ରହିବ ତାହା ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଏହି ଖରା ଆଗକୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରି 50 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଇଁପାରେ, ଯାହା ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। କୃଷକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଲେ ମୋଦି ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି 2024-27 ମାର୍କେଟିଂ ସିଜନ ପାଇଁ କଞ୍ଚା ଛୋଟର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ MSP ବୃଦ୍ଧିକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କଞ୍ଚା ଛୋଟ TD3 ଗ୍ରେଡର MSP ଏବେ 5,925 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ 61.8% ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। 2018-19 ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ MSP ଅତି କମରେ ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚର 1.5 ଗୁଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ନୀତିକୁ ଆଧାର କରି
सरकार एही मूल्य वृद्धि करिसेंती। चलित वर्षर एमएसपी गत 2025-26 वर्ष तुलना रे क्विंटाल पिछा 275 टंका अधिक रहिछि। जदि आमे परिसंख्यान को देखिबा 2014-15 वर्ष रे झटर एमएसपी मात्र 2400 टंका थिला, जा एबे 2026-27 वर्ष सुधा 5925 टंका रे पहुंचिছে। अर्थात गत किछि वर्ष मध्यरे एमएसपी रे मोट 3525 टंका वृद्धि घटिछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर, कमिबो खाइबा तेल रेट, साधारण लोकंक पई बड़ निष्पत्ति। वर्तमान रो महंगा जुगर केंद्र सरकार साधारण लोकंक बड़ खुशी खबर दैछन्ते। क्रमागत भाबरे वर्धित मूल्य हेतु चिंतार थिबा ग्राहक मानक आश्वस्ति देबा पई अशोधित तेल उपर आमदानी शुल्क ह्रास करबाक निष्पत्ति नेइछन्ते। ए नुवा नियम 31 मई रु सारा देश रे कार्यकारी हेबो। केंद्र ए संपर्क रे एक सरकारी व्यक्ति जारी करि सारिছে, जा फल आगामी दिन रे तेलर मूल्य रे यथेष्ट ह्रास हेबार संभावना रहिছে। वर्तमान रो नियम अनुसार अशोधित पाम तेल, अशोधित सोयाबीन तेल और अशोधित सूर्यमुखी तेल उपर 20% आमदानी टिकस लागू होबो। वर्तमान एही टिकस को अधा कर 10% करा जायछि। भारत तार इंधन तेल आवश्यकतार 10% पर्यंत अन्य देश उपर निर्भर करे। यार मुख्य कारण होछि आम देश रे तेल जीवीर कम उत्पादन, विदेश रो अशोधित तेल उपर टिकस ह्रास स्थानीय बाजार रे मूल्य ह्रास करिवो बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर, आईपीएल प्रेमीक पई बड़ अपडेट घुंचिला। तारीख 26 मार्च रे नुहे एही तारीख रु आरंभ होबो आईपीएल 2024। आईसीसी टी20 विश्वकप 2024 शेष होबाको आउ मात्र किछि मैच बाकी अछि। फाइनल मैच 8 मार्च रे खेला जिवो, किंतु टी20 क्रिकेट रो कार्यकलाप एवं उत्साह विश्वकप पर मध्य जारी रहिबो, कारण आईपीएल रो 19तम सीजन मार्च शेष रे आरंभ होबाको जाउछि। जा पई बीसीसीआई पूर्व प्रस्तुति आरंभ कर सारिछि। एबे बीसीसीआई टूर्नामेंट को 2 दिन विलंब करबाको निष्पत्ति नैछि एवं यह एबे 24 मार्च परिवर्तन 28 मार्च रे आरंभ होबो। डिसेंबर 2025 रे आबुधाबी रे अनुष्ठित खेलाड़ी नीलाम समय बीसीसीआई घोषणा करथिला जे नूतन सीजन 26 मार्च रे आरंभ होबो, किंतु यह मात्र 23 दिन पूर्व बोर्ड एबे यहाको 2 दिन घुंचाइबाको निष्पत्ति नैछि। एबे एही मैच को 26 परिवर्तन 28 मार्च को घुंचाई दिया जायछि। तबे चूड़ांत तारीख अपरिवर्तित रहिछि एवं 31 मई रे खेला जिवो बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर, भाग चाषी को एही योजना रे मिलिबो 4000 टंका। कृषक बंधु योजना पश्चिम बंग सरकार को एक गुरुत्वपूर्ण कृषक कल्याण योजना। एही योजना अधीन रे राज्यर चाषी मानक वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान करा जाय। चलित वर्षर बजेट रे सरकार एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नैछन्ते जे सेउ मानकर कृषि जमी नै सेमाने मध्य एही योजना रे लाभ पाई परिबे। सेमाने वार्षिक 4000 पर्यंत सहायता पाइबे, किंतु एथिपय केउ कागज पत्र आवश्यक सरकार ए विषय रे सूचना मध्य दैछन्ते। आसंतु आमे आपन को कहिबो जे कृषक बंधु योजना रे के लाभ पाइबे एवं एथिपय किपरि पंजीकरण करिवे। भूमिहीन कृषि श्रमिकक पई योजना। एबे पश्चिम बंगर समस्त भूमिहीन कृषि श्रमिक एही योजना रे लाभ पाई परिबे। जो माने पूर्व कृषि जमी अभाव रो एही योजना रे लाभ पाई पारि नथिले किमा भाग चाषी भाबरे पंजीकृत होई नथिले सेमानको मध्य अंतर्भुक्त करा जिवो। एही हिताधिकारी माने वर्षक 2 थर 2000 लेखाय पाइबे। गोटे किस्ती रबी ऋतु रे एवं अन्यटी खरीफ ऋतु रे मिलिबो। एही मोट परिमाण प्रति वर्ष 4000 हेबो। एही टंका सीधा सड़क हिताधिकारी को बैंक अकाउंट रे जमा करा जिवो। एही नूतन सुविधा आसंता अप्रैल रो कार्यकारी हेबो। किपरि आवेदन करिवे? कृषक बंधु योजना ऑफलाइन रे आवेदन करा जाय। राज्य सरकार आपनक अंचल रे सरकारी शिविर किमा दुआरे सरकार आत्मनिर्भर बांगाली शिविर स्थापन करते। एही शिविर गुड़िक आवेदन ग्रहण करा जाय। शिविर गुड़िक कृषि विभाग सरकारी कृषि अधिकारी माने डॉक्यूमेंट जांच करते एवं आवेदन गुड़िक अनुमोदन करते। जांच पर डीबीडी माध्यम रे पांठी सीधा सड़क चाषी बैंक अकाउंट को स्थानांतर करा जाय बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर, गाड़ी चलाउतले सावधान, खूब शीघ्र बदलिबो डीएल नियम। रास्ता रे गाड़ी चलाइबा एणिके एक बड़ दायित्व होबाकू जाउछि। देश रे बढ़ुतबा सड़क दुर्घटना को रोकिबा एवं चालक मानक अधिक दक्ष करबा पई केंद्र सरकार खूब शीघ्र ग्रेड भित्तिक ड्राइविंग लाइसेंस व्यवस्था आरंभ करिबा। केंद्र मंत्री नितिन गडकरी एही नूतन योजना विषय सूचना देई कहिसेंति जे यह केवल कागज रे घोषणा होई रहिबो नै, बरं जणे चालकर प्रकृत योग्यतार परिचय देबो। साधारणतः एबे आमे लर्निंग एवं परे पक्का लाइसेंस पाउ जाउ, किंतु नूतन व्यवस्था रे चालकों को सेमानकर गाड़ी चालना शैली, ट्रैफिक नियमर अनुपालन एवं अभियोक्ता आधार रे एबीसी भली ग्रेड प्रदान कर जाई पारे। आउ जे मानकर ड्राइविंग रेकर्ड क्लीन रहिबो एवं कोनोसी नियम उल्लंघन करि नथिबे सेमानको हाई ग्रेड मिलिबो। रिपोर्ट अनुसार जो चालकों को ग्रेड भलो रहबो सेमानको गाड़ी बीमा क्षेत्र रे मध्य विशेष रिहाती मिलि पारे। नितिन गडकरी को अनुसार भारत रे प्रति वर्ष हजार हजार लोक सड़क दुर्घटना प्राण हरउछन्ति। यार मूल कारण होछि त्रुटिपूर्ण ड्राइविंग एवं नियम विषय रे अज्ञता। ए ग्रेडिंग सिस्टम चालक मानक मध्य एक सुस्थ प्रतियोगिता सृष्टि करबो। लोके भलो ग्रेड पाइबा पय सतर्कतार सह गाड़ी चलाइबे, जहा फल दुर्घटना ह्रास पाइबो बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर, 60 वर्ष बयसर अवसर नौतबा डीएलआर कर्मचारी को मिलिबो गेचुटी। ओडिशा जल जोगाण और परिमल बोर्ड और
OWSSB ର 28ତମ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ବହୁତ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଅନୁମୋଦିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଉନ୍ନତି ଭବନର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା OWSSB ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବୋର୍ଡର 28ତମ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ସର୍ବସହମତି କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବୋର୍ଡ କ୍ୟାଡର ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ PHE କ୍ୟାଡର ଅନୁରୂପ ପଦୋନ୍ନତି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାହ୍ୟାରେ ଥିବା ଡେପୁଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ପୁନଃ ନାମିତ କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ସହରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା। କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦୈନିକ ମଜୁରିଆ DLR ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡ ଏକ ମାନବୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଦୈନିକ 200 ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 60 ବର୍ଷ ବୟସର ଅବସର ନେଉଥିବା DLR କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଏବେ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅବସର ପରେ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅବିରତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିବା ଏହି କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ଭିତରେ ଇରାନକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର। ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଇରାନର ବଡ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ କିଛି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଅୟାତୋଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୁଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କୁ ନୂଆ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ସ୍ପଷ୍ଟି ମିଳିନାହିଁ। ଇରାନ ସରକାର କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଶ୍ୱ ମାଧ୍ୟମ ମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ଥିର କରିନାହାନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦେଶର ସ୍ଥିରତା ଓ ଧାର୍ମିକ ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ଭାବେ ମୁଜତାବା ଖାମେନି ଦେଶର ସେନା, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଓ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଧାରଣା କରିବେ ବୋଲି ଦାବି ହେଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଗର୍ଭବତୀକୁ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାତାପିତା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ। ମାତାପିତା ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ବିଷୟରେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି। ଏହି ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଚଲାନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ଝିଅମାନଙ୍କ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମା ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। PMMVY ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ 5,000 ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ହେଉଛି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନକାରୀ ମା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିସାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା। 2017ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ମା ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ପ୍ରସବ ପରେ ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ 5,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ରାଶି 2ଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ହେଉଛି ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ 3,000 ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ପ୍ରସବ ପୂର୍ବରୁ ଅତି କମରେ ଗୋଟେ ଯାଞ୍ଚ। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି 2,000 ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।